सतगुरां दी गोद विच जोड़ बैठी साध संगत जी, फतेह दा जवाब गज के फतेह विच दिओ जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अज असी इत्थे जिन्हां शहीदां नूं याद करन दे लई इकत्तर होए हैं, वो सारे शहीद इक्को ही कड़ी दे अंग ने, इक्को ही माला दे मोती ने। जिहड़ी स्ट्रगल, जिहड़ी साडा संघर्ष 1978 तो शुरू हो के 1995 तक पूरे जोरां दे नाल उस धरती ते चलिया सी, उन्हां दे विच अड-अड शहीद होए ने, अड-अड साडे लीडर होए ने, साडे जुझारू होए ने, जिन्हां ने आपो अपने तरीके दे नाल उहदे विच अपनी कॉन्ट्रीब्यूशन दित्ती है। शहीद दा जिहड़ा लिटरल अर्थ है, शहादत दा लिटरल अर्थ जिहड़ा है वो गवाही देना है। शहीद वो हुंदा है जो उस समय दी, उस इंसीडेंट दी गवाही अपने खून दे नाल दिंदा है, अपनी जान दे नाल दिंदा है। भाई हरजिंदर सिंह जिंदा, भाई सुखदेव सिंह जी सुखा 1992 दे विच उन्हां ने अपनी शहादत जिहड़ी है वो दरबार साहब दे उत्ते होए हमले, हिंदुस्तानी हकूमत दे उस कहर दा जो विटनेस बनना सी, आउण वालियां पीढ़ियां दे लई, आउण वाले इतिहास दे लई वो एक रिकॉर्ड जिहड़ा बना के छड्डना सी, उस दी शहादत उन्हां ने फांसी दे रस्से चुम के दित्ती। उसे कड़ी दे विच होर अनेकां, जे असीं साडे मेन जिहड़े जरनैल सी उस मूवमेंट दे, संत जरनैल सिंह भिंडरां वाले, उन्हां तो सेध लैके होर अनेकां सिंह विच शहीद होए ने। पर एक हिस्सा जिहड़ा, एक कह लो एक कम जिहड़ा सी उस लहर दे विच जो होर कोई नहीं सी देख रहा, ते उस दे उत्ते नज़र जिहड़ी है वो सरदार जसवंत सिंह खालड़ा ते उन्हां दी टीम दी पई कि असी हथियारबंद लड़ाई तां दे रहे हैं, क्योंकि हक सच दे लई लड़न लई साडे गुरु साहिबान ने सानू कहा है कि तलवार चुकनी जायज़ है। पर उहदे नाल नाल कुछ कानूनी कार्रवाइयां जिहड़ियां लोक कचहरियां दे विच जाण दी, दुनिया पੱਧਰ ते साडी गल पहुंचाउण दी जिहड़ी गल है, उस दा बीड़ा भी चुकण दा फर्ज किसे दा बनदा है। ते ਇਹ कह लो कि परमात्मा दी वो बख्शिश सी कि उन्हां नूं यह जिम्मेवारी जिहड़ी है वो सतगुरां ने दे दित्ती। ते 1991-92 दा ही वो समा सी जदों सरदार खालड़ा जिहड़े वो सिख पॉलिटिक्स दे विच भी बहुत गहमा गहमी दे नाल इनवॉल्व भी होए, ते उन्हां नूं यह भेद कितों लभ गया कि जिहड़े अनेकां हज़ारां बच्चे पंजाब दी धरती दे विचों गायब हो रहे ने, उन्हां नूं लावारिस कह के कित्थे उन्हां नूं संस्कारिया जा रहा, उन्हां दीयां लाशां कित्थे खपाईयां जा रहीआं ने। उन्हां दे दो कुलीग जो उन्हां दे नाल कोऑपरेटिव सोसाइटी दीयां जिहड़ियां बैंकां ने अमृतसर दे विच उन्हां दे नाल काम करदे सी, उन्हां नूं जदों चक के शहीद कर दिता गया तां उन्हां नूं लभदिआं जदों अमृतसर दे दुर्गियाना मंदिर दे शमशान घाट दे विच गए तां उत्थे उन्हां नूं ये पता लगा कि सिर्फ ये दो लाशां ही नहीं, उत्थे हज़ारां ही सिख नौजवानां दियां, बीबियां दियां, बच्चियां दियां, बजुर्गां दियां लाशां ने। ते ज़्यादा लाशां वो ने जिन्हां दी उम्र 15 तो 35 साल तक दी सी। जदों उत्थों दे काम करदे मुलाजमां नूं उन्हां दी टीम ने पुछया कि सानू दसो कि ये लाशां किन्हां दियां ने जिन्हां नूं तुसीं अपने रिकॉर्ड दे विच सिर्फ ते सिर्फ बालण लैण दी खातर, क्योंकि असूल सारी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन तुहाडी सिटी दे होणगे कि जे किते भी शहर च कोई लावारिस लाश मिलदी है तां ओह लाश दा जिहड़ा जिम्मा है वो सरकार दा हुंदा है, ओहदा संस्कार करन दा। इसे तरीके नाल उत्थे लावारिस लाशां दा संस्कार करन लई जिहड़ा बालण इशू हुंदा सी, वो बालण दे रजिस्टर तो जदों खालड़ा साहब होरां ने ते उन्हां दी टीम ने यह देखिया कि इत्थे तां हज़ारां लाशां पईयां ने। 3 शमशान घाटां दे विच 6000 तो उत्ते लाशां ऐसियां सी जो सिखां दियां सी। ते उन्हां नूं पुछया गया कि ये लाशां कौन लैके आउंदा है, ये लाशां दा तुसीं रिकॉर्ड तां रखिया है, उस बंदे दा नाम भी है, पिंड दा नाम भी है, पिता दा नाम भी है, सारी जिहड़ी शनाखत उस लाश की तुहाडे कोल है, तां तुसीं इस लाश नूं लावारिस किस तरह कह दिता। तां उन्हां ने कहा कि जी सानू इस गल दा कोई हिसाब नहीं, कदी दिन च 1-2 लाश ही होंदी है, कदी कदी ट्रक भर के भी लाशां दे आ जांदे ने। उत्थे काम करदे होए लोकां ने जदों ये सबूत उन्हां दे हथ फड़ा दिते तां उन्हां ने उस सबूतां दी कापी जिहड़ी करके उस सरकार दे
ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹਿ ਲਓ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਸਿਸਟਮ ਆ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅਪਰੋਚ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਪਹਿਲੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਸਿਸਟਮ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕੋਰਟਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪਬਲਿਕ ਇੰਟਰਸਟ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੇਸ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਇਹ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਜ਼ਾਕ ਸੀ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਉਹ ਕੇਸ ਜੋ ਸਾਫ਼ ਲਿਖੇ ਪਏ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟੈਰੋਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਕਸਟਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। 1995 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵਡ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਡੇਟਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ, ਜਸਟਿਸ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟੀਮ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਈ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਲਾਸ਼ ਬਣ ਕੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲਾਵਾਰਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਵਾਰਸ ਨਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। 1995 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਦੌਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਏ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਖਰੀ ਸਪੀਚ ਹੈ ਡਿਕਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਜੋ YouTube ਤੇ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਜੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਪੀਚ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਓਨੀ ਹੀ ਵੈਲਿਡ ਹੈ ਜੋ ਅੱਜ ਤੋਂ 20-21 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੈਲਿਡ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਸਪੀਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹੀ ਸੀ ਤੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਬਣੀ ਸੀ। ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਬੜਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਬਹੁਤ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਬਹੁਤ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੇ ਅਬਾਊਟ ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਸਾਡੇ ਅਬਾਊਟ 50,000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਖਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਡੇਟਾ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਫੈਕਟ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਦੇਣ ਨੂੰ ਹਲੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤੇ ਇਹ ਬੀੜਾ ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਓ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲਿਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੱਖਵਾਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਦੇਖੋ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਤੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਰਾਖੇ ਆਖਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਦੇਖੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨਾਲ ਵਾਪਰਿਆ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਡੇਟਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਕਚਹਿਰੀਆਂ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲੜਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਵਾਹ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਈਏ, ਲੋਕ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਾਈਏ। ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਲੋਕ ਕਚਹਿਰੀ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਹੋਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਰਗਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮੈਸੇਜ ਦਈਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਸੋ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਇਹ 1995 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜੁੰਮਾ ਮੈਂ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰਾ ਅੰਜਾਮ ਵੀ ਉਹ ਲਾਵਾਰਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 95 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਧਮਕੀਆਂ ਵੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ 25,000 ਲਾਵਾਰਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ 25,001 ਦਾ ਵੀ ਦੇ ਲਵਾਂਗੇ। ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 31 ਅਗਸਤ 1995 ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਨ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਹ ਪਾਪੀ ਜਿਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਜੋ ਖੁੱਲੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ, ਉਹਨੂੰ ਜੋ ਭਾਈ ਦਿਲਾਵਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਤੇ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਸੋਧਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਠੀਕ 6 ਦਿਨ ਬਾਅਦ 6 ਸਤੰਬਰ 1995 ਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਜੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘਰੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ 6 ਸਤੰਬਰ 1995 ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਇਹ ਬੀੜਾ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ 25,000 ਲਾਵਾਰਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵਾਰਸ ਜੋ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨ ਲਈ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ, ਖਾਲੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਈਕ ਮਾਈਂਡਡ ਲੋਕ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਬੂਤ ਹਨ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡੇਟਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਹ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਫੜਾ ਗਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਲਾਵਾਰਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਨਾਖਤ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੁਮਾ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਸ਼ਹੀਦ ਕੌਮ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਵਾਰਸ ਹਾਂ, ਉਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜੋ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹੋ। ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰਾਂ। ਇਹ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਜਾਂ ਇਹ ਸੋਚ ਜੋ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬਰਸੀਆਂ ਮਨਾਈਏ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਮਾਈਲਸਟੋਨ ਸਾਡੇ ਲਈ ਛੱਡੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੀਏ। 31 ਅਗਸਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇ ਆਫ ਡਿਸਅਪੀਅਰੈਂਸ ਬਣਦਾ ਹੈ। 6 ਸਤੰਬਰ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਡਿਸਅਪੀਅਰੈਂਸ ਡੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਡਿਸਅਪੀਅਰੈਂਸ ਡੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਵਾਰਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਕੌਮੀ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋਈਏ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪਵੇ। ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 6 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਡੇ ਆਫ ਸਿੱਖ ਡਿਸਅਪੀਅਰੈਂਸ ਹਰ ਸਾਲ ਮਨਾਉਣ ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪਵੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਜੋ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਚੱਕੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਜੋ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਤੋਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ 21 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ 297 ਲਾਸ਼ਾਂ ਜੋ 3 ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ CBI ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਈ ਤੇ CBI ਨੇ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਸੱਚ ਸੀ। ਤੇ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ 3 ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 6000 ਟੋਟਲ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 297 ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਡੇਟਾ ਲਿਖਿਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ 25000 ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਐਸੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋੜਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲੱਭਣਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਟੀਮ, ਕੋਈ ਵੀ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਬੋਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਉਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਸਾਫ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜੋ ਟੀਮ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਲਾਵਾਰਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡੇਟਾ ਹੈ ਉਹ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜੋ ਲੋੜ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਕੇ ਸਪੀਚਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਸੌਖੀਆਂ ਨੇ, ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੌਖੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਸਿਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਵੀ 10 ਸਾਲ ਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਟਰੂਥ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਉਹ ਡੇਟਾ ਐਜ਼ ਸੱਚ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਸਕੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ 10-15 ਸਾਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਲਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰੂੰਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਰਸੀਆਂ ਮਨਾਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਕੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਪਹਿਰਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਤੇ। ਸੋ ਸੋਚ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਦਾ ਸਿਰਫ ਨਾਰੇ ਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਹਿਰੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਸਮਝਣੀ ਪਏਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਜੋ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵਿੱਢ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੰਮ, ਉਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਐਲਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਚ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੋਲ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸਟਰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗਦਰੀ ਬਾਬੇ ਸਨ ਜਾਂ ਫਿਰ 1984 ਦੀ ਸਾਡੀ ਲਹਿਰ ਸੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਹਿਚਾਣੀਏ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉੱਠ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਕੌਮੀ ਘਰ ਦਾ ਵੀ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਹਰ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਨਾ ਹੋਈਏ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕ ਲਈਏ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੜੀ ਹੀ ਓਨੈਸਟੀ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਬੀੜਾ ਚੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੜੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਜਿੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਊਗੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਬੀੜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰੋ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰ ਸਕੋ ਆਪਦੀ ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਦੇ ਪੰਥ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਲਈ ਇਹੀ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਹੋਏਗੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।